Dear students of class 7, welcome to Amar Ghore Amar School Onusthane. Today I am with you Said Firoz Alam. In the previous class we discussed the unit 3 lesson 1. Today we will discuss unit 3 lesson 2. Our today's lesson is Flora's first day at school part 1. The learning outcomes will be, after reading this lesson, we will be able to write true or false, fill in the blanks with suitable words, match words with their similar meanings, and write short composition. In the previous class, I gave you some homework. I hope all of you have done your homework. There were 4 questions for you. Now, match your answer with me. First one, how was the auditorium decorated? The answer will be like that. The auditorium was decorated nicely, or the auditorium was decorated brightly. Number 2, what did the head teacher do at the beginning of the function? The answer will be like that. At the beginning of the function, the head teacher read out the annual report of the school. Or you can see that the head teacher read out the annual report of the school at the beginning of the function. Number 3, who was the chief guest of the function? In the passage, you read that the principal of PN College was the chief guest at the function. Number 4, where was the prize giving ceremony held? The answer will be like that. The prize giving ceremony or the prize giving function was held at the school auditorium. So all of you have matched your answer with me. Now, let us start our today's lesson. The title of the lesson is Flora's first day at school. অর্থাৎ বিদ্যালয়ে ফ্লোরার প্রথম দিন. Let us learn some keywords from the lesson. The first one is recall. Recall শব্দের অর্থ হচ্ছে স্মরণ করা বা মনে করা. Add. Add শব্দের অর্থ হচ্ছে যোগ করা. Chat. Chat শব্দের অর্থ হচ্ছে কথোপকথন. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি শব্দের অর্থগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো. Talk about the picture and read the story. Here you can see a picture. Here we can see that Flora and Farabi are talking with each other. Next week, Farabi comes to visit Flora in her house. In the previous text, we saw that Flora went to Farabi's house. But in this lesson, we can see that Farabi has come to Flora's house. They are having a chat. এবং তারা কথোপকথন করছে বা তারা কথা বলছে. Can you remember your first day at school, Flora? Farabi asks. Farabi জিজ্ঞেস করলো, ফ্লোরা, তুমি কি তোমার বিদ্যালয়ের প্রথম দিনের কথাটি মনে করতে পারো? Oh, yes, I can, Flora says. ফ্লোরা বলল, হ্যাঁ, আমি এটা স্মরণ করতে পারি. I can recall exactly what happened. আমি আসলে কি ঘটেছিল তা স্মরণ করতে পারি. Would you like to hear it? তুমি কি এটা শুনবে? I would love to, says Farabi. Farabi বলল, হ্যাঁ, আমি অবশ্যই শুনবো. Please tell me. তুমি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে এটা বলো. Okay, says Flora. Flora বলল, ঠিক আছে. It was 2006. ইয়ে ছিল 2006 সালের একটি ঘটনা. I was then 6 years old. তখন আমার বয়স ছিল 6 বছর. অর্থাৎ 2006 সালে যখন ফ্লোরার বয়স 6 বছর, তখন সে প্রথম স্কুলে গিয়েছিল. One day my mother said, একদিন আমার মা আমাকে বলল, ফ্লোরা, you are going to start your school tomorrow. ফ্লোরা, আগামীকাল তুমি বিদ্যালয়ে যাবে. I was very excited. আমি খুবই রোমাঞ্চিত ছিলাম. I couldn't think of anything else. আমি
কোনো কিছুই চিন্তা করতে পারছিলাম না। আসলে মানে প্রথমবারের মতো যখন কোনো কিছু করতে যাওয়া হয় আমাদের ভিতরে কিন্তু এক ধরনের রোমাঞ্চ বা উত্তেজনা কাজ করে। আমরা তখন শুধুমাত্র কিন্তু ওই বিষয়টার উপরে ফোকাস করি, ওই জিনিসটা নিয়েই চিন্তা করি। ঠিক তেমনি ফ্লোরাও তার বিদ্যালয়ের প্রথম দিনটা নিয়ে খুব রোমাঞ্চিত ছিল যে আসলে কি হতে যাচ্ছে, কি করবে সে। I was always thinking about the school, the teachers and the students of our school. আমি সবসময় বিদ্যালয়টি সম্পর্কে ভাবছিলাম, আমার শিক্ষকরা কেমন হবে, শিক্ষার্থীরা কেমন হবে, সেই সম্পর্কে চিন্তা করছিলাম। I couldn't even sleep well that night. এমনকি ওই রাতে আমি ঘুমাতেও পারিনি, যেটা আসলে আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এরকম হয়তো হয়। যখন আমরা কোনো বিষয় নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করি বা আমরা যখন খুব বেশি রোমাঞ্চিত থাকি, আসলে দেখা গেল যে ওই রাত্রে আমরা ঘুমাতেই পারছি না, আমরা ওই যে সারাক্ষণ ওই জিনিসটাই আমাদের হয়তো মাথায় আমরা ভাবতে থাকি। The next morning my mother woke me up early in the morning. পরবর্তী দিন সকালবেলা আমার মা খুব সকাল আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিলেন। I had a bath and put on my best clothes. আমি গোসল করেছিলাম এবং আমার সবথেকে ভালো পোশাকটা পরিধান করেছিলাম। Then I had breakfast and started for the school with my mother. তারপর আমি সকালে নাস্তা করেছিলাম এবং আমার মায়ের সাথে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা করেছিলাম। আসলে যখন কোনো কিছুতে আমরা প্রথমবারের মতো করতে যাই, সাধারণত যেহেতু ওই জিনিসটা নিয়ে আমরা রোমাঞ্চিত থাকি, রাতে ঘুমানো হয় না ঠিকভাবে, এজন্য কি পরের দিন কিন্তু সকালবেলাও খুব তাড়াতাড়ি জেগে ওঠা হয়। ঠিক তেমনি ফ্লোরাও কিন্তু পরের দিন খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে জেগে ওঠে। সে প্রথমে যে কাজটি করলো, গোসল করলো এবং সে সবথেকে তার ভালো যে পোশাকটি ছিল এটি সে পরিধান করেছিল এবং তার সকালে নাস্তা করার পরই তার মায়ের সাথে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা করেছিল। দ্য স্কুল ওয়াজ নট ভেরি ফার ফ্রম আওয়ার হাউস. বিদ্যালয়টি আমাদের বাসা থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না। সো উই ওয়াকড অল দ্য ওয়ে, তাই আমরা হেঁটেই বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। সো এই প্যাসেজ থেকে আমরা কি দেখলাম, যে দিস প্যাসেজ ইজ অ্যাবাউট ফ্লোরাস ফার্স্ট ডে অ্যাট স্কুল। ইন দিস প্যাসেজ Flora tells about her first day in the school. In the passage at the beginning we can see that Farabi has come to Flora's house. He asks Flora about her first day at school. She asks her if she could remember what happened on that day, and in reply Flora said that she could exactly remember what happened on that day. It was in 2006 when she was 6 years old. One day her mother said that, Flora, you are going to start your school the next day. Flora was very excited. She couldn't even think of anything else. She just only thought about her school, her teachers, the students of that school. And at night she couldn't sleep well. In the morning she woke up very early. She had her bath. She had her breakfast. She put on her best clothes. And as the school was close to her home, she and her mother worked there. তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা এই প্যাসেজ থেকে কী শিখলে? এটা শিখলে যে এই প্যাসেজটি হচ্ছে মূলত ফ্লোরার বিদ্যালয়ের প্রথম দিন সম্পর্কে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফ্লোরা বাসায় ফারাবি এসেছে তার সাথে দেখা করার জন্য। ফারাবি এবং ফ্লোরা তারা কথা বলছে। ফারাবি ফ্লোরাকে তার বিদ্যালয়ের প্রথম দিন সম্পর্কে জানতে চাইল। ফ্লোরা এবং ঠিক কী ঘটেছিল এই বিষয় সম্পর্কে ফারাবিকে সে ব্যাখ্যা করলো। সে বলল যে এটা ছিল 2006 সালে, যখন তার বয়স ছিল 6 বছর। তখন একদিন তার মা তাকে বলল যে, ফ্লোরা, তুমি তো আগামীকাল থেকে বিদ্যালয়ে যাবে। তখন ফ্লোরা খুবই রোমাঞ্চিত ছিল। সে অন্য কিছু চিন্তা করতে পারছিল না। সে শুধুমাত্র তার বিদ্যালয়, তার শিক্ষক, তার বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কেমন হবে সেই সম্পর্কে সে চিন্তা করলো। এমনকি রাতের বেলা সে কিন্তু এতটাই রোমাঞ্চিত ছিল যে সে রাতে ঠিকভাবে ঘুমাতেও পারেনি। পরদিন খুব সকালে সে ঘুম থেকে উঠলো। ঘুম থেকে ওঠার পর সে গোসল করলো। সে তার সবথেকে ভালো পোশাকটি পরিধান করলো। তারপর তার সকালে নাস্তা করার পর, যেহেতু বিদ্যালয়টি তার বাড়ির খুব কাছাকাছি ছিল, এজন্য কোনো ধরনের যানবাহন তারা না নিয়ে সে এবং তার মা হেঁটেই বিদ্যালয়ে গিয়েছিল। দিস ইজ দ্য প্যাসেজ। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করছি যে তোমরা এই প্যাসেজটি বুঝতে পেরেছ। দেখা যাক এই প্যাসেজের সাথে কিছু আমরা এক্সারসাইজ দেখি। এখন দেখো, প্রথমে আমরা এখানে কিছু ট্রু ফলস দেখতে পাচ্ছি। সে ওয়েদার দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস আর ট্রু অর ফলস। তোমাকে বলতে হবে যে এই যে বাক্যগুলো এখানে দেওয়া আছে এটা ট্রু অর ফলস। ইফ ফলস, গিভ দ্য কারেক্ট ইনফরমেশন। যদি ফলস হয় তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? সঠিক তথ্যটি দিতে হবে বা সঠিক বাক্যটি লিখতে হবে। আমরা প্রথম বাক্যটি দেখি। ফারাবি অ্যান্ড ফ্লোরা আর টকিং অ্যাট স্কুল। ফারাবি এবং ফ্লোরা তারা বিদ্যালয়ে কথা বলছে।
কিন্তু আমরা প্যাসেজের শুরুতেই যে ছবিটা দেখেছি এটা কিন্তু আসলে বিদ্যালয়ের ছবি ছিল না, এটা ছিল কি ফ্লোরার বাসার ছবি, যেখানে ফারাবি তাকে দেখতে এসেছিল, তারা একসাথে কথা বলছিল। তাহলে এই বাক্যটি কি? ইট ইজ ফলস। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি ফারাবি অ্যান্ড ফ্লোরা আর টকিং অ্যাট হোম। সেকেন্ড ওয়ান, ফ্লোরা ইজ টকিং অ্যাবাউট হার স্কুল। ফ্লোরা তার বিদ্যালয় সম্পর্কে কথা বলছে, কিন্তু আসলে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অনুচ্ছেদে যে ফ্লোরা তার বিদ্যালয়ের প্রথম দিন সম্পর্কে কথা বলছে। তাহলে এই বাক্যটিও কি? এটি ফলস। এটি হবে ফ্লোরা ইজ টকিং অ্যাবাউট হার ফার্স্ট ডে অ্যাট স্কুল। তৃতীয় বাক্যটি দেখো, ফ্লোরা ফার্স্ট ওয়েন্ট টু স্কুল অ্যাট দি এজ অফ 6। ফ্লোরার বয়স যখন 6 বছর তখন সে বিদ্যালয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, এটা আমরা দেখেছি কিন্তু প্যাসেজে যে যখন 2006 সালে তার বয়স যখন 6 বছর হয়েছিল তখন তার মা বলেছিল যে তুমি কিন্তু আগামীকাল থেকে বিদ্যালয়ে যাবে। তাহলে এই বাক্যটি কি? ইট ইজ ট্রু। তারপরে দেখো 4 নম্বরে, হার মাদার ড্রেসড হার ইন দ্য বেস্ট ক্লথস। তার মা তাকে সবথেকে ভালো পোশাক পরিধান করিয়ে দিয়েছিলেন। এটা আমরা দেখতে পেয়েছি প্যাসেজে যে হ্যাঁ, ফ্লোরা কিন্তু গোসল করার পরে সে কিন্তু তার সবথেকে ভালো পোশাকটি পরিধান করেছিল বিদ্যালয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তাহলে ইট ইজ ট্রু। ফ্লোরা ওয়াকড টু স্কুল। ফ্লোরা বিদ্যালয়ে হেঁটে গিয়েছিল। হ্যাঁ, দেখো যেহেতু আমরা দেখেছিলাম যে দ্য স্কুল ওয়াজ ক্লোজ টু হার হাউস, যেহেতু তার বিদ্যালয়টি তার বাসার খুব কাছে ছিল, এই জন্য কিন্তু তারা কোনো ধরনের দে ডিডেন্ট টেক এনি কাইন্ডস অফ ভেহিকেলস, দে ওয়াকড টুগেদার। তাহলে এই সেন্টেন্সটি কিন্তু ট্রু। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই যে ট্রু ফলসটা আমরা দেখলাম এটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ। দেখো এর পরবর্তী এক্সারসাইজটি খেয়াল করো। প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো, আমরা যদি অনুচ্ছেদটি এখানে যে শূন্যস্থানটি দেওয়া রয়েছে এটা যদি আমরা আরেকবার পড়ি, ফ্লোরা ইজ এ স্টুডেন্ট, শি ইজ ক্লাস 7, শি ক্যান রিমেম্বার হার ডে অ্যাট স্কুল ইভেন টুডে, শি ড্যাশ টু স্কুল ইন 2006, হার মাদার টু হার to school, the school was dash a long way from their house, dash Flora walked to school, dash her mother. ওকে, এখন আমরা যদি এখানে কিছু সুইটেবল শব্দ ব্যবহার করতে চাই তাহলে তোমাকে কিন্তু চিন্তা করতে হবে, অর্থাৎ তুমি কিন্তু সরাসরি চাইলেই প্যাসেজ থেকে কিন্তু শব্দ এখানে ব্যবহার করতে পারছো না, তোমাকে একটু চিন্তা করে এখানে শব্দ ব্যবহার করতে হবে। এখানে বিভিন্ন পার্টস অফ স্পিচ থেকে তুমি শব্দ ব্যবহার করবে। যেমন আমরা যদি প্রথম শূন্যস্থানের কথাটা চিন্তা করি, শি ইজ ইন ক্লাস 7, আমরা এখানে ইন শব্দটি ব্যবহার করতে পারি। শি ক্যান রিমেম্বার হার ড্যাশ ডে, এখানে আমরা বলতে পারি কি ফার্স্ট ডে অ্যাট স্কুল ইভেন টুডে। শি, এই শূন্যস্থান আমরা বলতে পারি ওয়েন্ট, শি ওয়েন্ট টু স্কুল ইন 2006। হার মাদার, এখানে আমরা বলতে পারি টুক, হার মাদার টুক হার টু স্কুল। দ্য স্কুল ওয়াজ, এখানে আমরা বলতে পারি নট, দ্য স্কুল ওয়াজ নট আ লং ওয়ে ফ্রম দেয়ার হাউস। এই শূন্যস্থান আমরা বলতে পারি সো ফ্লোরা ওয়াকড টু স্কুল, এই শূন্যস্থান আমরা বলতে পারি উইথ হার মাদার। তাহলে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা যদি উত্তর সহ প্যাসটা একবার পড়ি তাহলে ফ্লোরা ইজ এ স্টুডেন্ট, শি ইজ ইন ক্লাস 7, শি ক্যান রিমেম্বার হার ফার্স্ট ডে অ্যাট স্কুল ইভেন টুডে, she went to school in 2006, her mother took her to school, the school was not a long way from their house, so Flora walked to school with her mother. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি শূন্যস্থানটি তোমরা বুঝতে পেরেছ। তাহলে তোমাদের জন্য আমি পুরো ক্লাসটি আরেকবার একটু রিক্যাপ করছি। তাহলে এই প্যাসেজটি আমাদের অনুচ্ছেদটি বা যে প্যাসেজটি আমরা পড়লাম এটির শিরোনাম ছিল ফ্লোরার্স ফার্স্ট ডে অ্যাট স্কুল। অ্যাট দি বিগিনিং অফ দ্য লেসন আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরুতেই দেখতে পেয়েছি যে ফ্লোরা অ্যান্ড ফারাবি আর টকিং অ্যাট হোম। ইন দিস প্যাসেজ ফারাবি হ্যাজ কাম টু সি ফ্লোরা অ্যান্ড ফারাবি আস্কস ফ্লোরা about her first day at school. Farabi asked Flora if she could remember her first day at school. In reply, Flora said that she could exactly remember what happened on that day. Flora said that it was in 2006 when she was 6 years old, and one day her mother told her that she was going to start her school from the next day.
Hearing this, Flora was very excited. She couldn't think anything else. She only thought about her teachers, about the students, and about the new school. At night, she couldn't even sleep. She was so excited that she woke up very early in the morning. She had her bath and put on her best clothes. Then she had her breakfast and started for school with her mother. As the school was very near to their house, they did not take any vehicle. They walked together to the new school. এই ছিল আমাদের প্যাসেজের মূল বক্তব্য। এরপরে আমরা একটি অনুশীলন করেছিলাম যেখানে ছিল কি ট্রু ফলস ছিল তোমাদের জন্য। সেখানে আমরা 5টা বাক্য দেখেছিলাম এবং এই ট্রু ফলসগুলো সবগুলোই আমরা আলোচনা করেছিলাম। আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে ফারাবি এবং ফ্লোরা তারা বিদ্যালয়ে কথা বলছে, এটা ছিল ফলস ছিল। এটা ছিল তারা ঘরে কথা বলছিল। ফ্লোরা ইজ টকিং অ্যাবাউট হার স্কুল, এটা ছিল আসলে ফ্লোরা ইজ টকিং অ্যাবাউট হার ফার্স্ট ডে এট স্কুল। ফ্লোরা ফার্স্ট ওয়েন্ট টু স্কুল অ্যাট দ্য এজ অফ 6, এই বাক্যটি ট্রু ছিল। হার মাদার ড্রেসড হার ইন দ্য বেস্ট ক্লথস, এটাও ট্রু ছিল। ফ্লোরা ওয়াকড টু স্কুল, এটাও ট্রু ছিল। এরপরে আমরা যেটা দেখেছিলাম শূন্যস্থানগুলো, এখানে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে প্রথম শূন্যস্থানে তোমরা ইন ব্যবহার করতে পারো, দ্বিতীয় শূন্যস্থানে তোমরা ফার্স্ট ব্যবহার করতে পারো, তৃতীয় শূন্যস্থানে তোমরা ওয়েন্ট শব্দটি ব্যবহার করতে পারো, চতুর্থ শূন্যস্থানে তোমরা টুক শব্দটি ব্যবহার করতে পারো, পঞ্চম শূন্যস্থানে তোমরা নট শব্দটি ব্যবহার করতে পারো, তার পরবর্তীতে সো এবং পরবর্তী শূন্যস্থানে সর্বশেষ শূন্যস্থানে তোমরা উইথ শব্দটি ব্যবহার করতে পারো। এই ছিল আমাদের মূলত আজকে যে অনুচ্ছেদটি আমরা পড়েছি বা প্যাসেজটি পড়লাম তার রিক্যাপ বা তার যে এক্সারসাইজগুলো আমরা করেছিলাম। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো অনুচ্ছেদটি কী ছিল বা কী সম্পর্কে। এখন আমরা তোমাদের জন্য গত দিনের মতোই কিছু হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি যেটা তোমরা বাড়িতে করবে। যেমন এখানে আমরা কিছু ম্যাচিং দিয়েছি। আমরা কিন্তু গত লেসনেও একটি ম্যাচিং করেছিলাম। তো তোমাদের কী করতে হবে, প্রথমে ম্যাচিংয়ের ওয়ার্ডগুলো বাম পাশের ওয়ার্ডগুলো পড়বে, তারপর ডান পাশের ওয়ার্ডগুলো পড়বে এবং যেটা যে শব্দগুলো তোমরা মনে করবে যে অর্থটা কাছাকাছি রয়েছে সেই অর্থের সাথে তোমরা এটাকে কি মিল করবে। তারপরে এখানে তোমাদের জন্য আরেকটি হোমওয়ার্ক রয়েছে, সেটা হচ্ছে একটি শর্ট কম্পোজিশন লিখতে হবে এই প্যাসেজের উপর ভিত্তি করে। কারণ কি তোমাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু জীবনে যে বিদ্যালয়ের প্রথম দিনে একটা অভিজ্ঞতা রয়েছে, এটা কিন্তু খুবই রোমাঞ্চকর এবং এটা কিন্তু আসলে সাধারণত আমরা সারা জীবন ধরে ভুলে না। এটা কিন্তু আমাদের মনের মণিকোঠায় এটা থেকেই যায় সবসময়, আসলে বিদ্যালয়ের প্রথম দিনটা, এটার অনুভূতিটা। তা এইটা সম্পর্কেই তোমরা একটি অনুচ্ছেদ লিখবে যে অ্যাবাউট ইউর ফার্স্ট ডে অ্যাট স্কুল। এখানে কিছু প্রশ্নের তোমাদের জন্য দিয়েছি, যে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো চেষ্টা করবে তোমাদের লেখার ভিতরে, তোমাদের যে কম্পোজিশনে থাকবে এই অ্যান্সারগুলো যেন তোমাদের কম্পোজিশনের ভিতরে আসে। যেমন প্রথমে ছিল হাউ ওল্ড ওয়ার ইউ অ্যাট দ্যাট টাইম, তুমি যখন প্রথম বিদ্যালয়ে গিয়েছিলে তোমার বয়স কত ছিল। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য স্কুল অফ ইউ ওয়েন্ট টু, তুমি যে বিদ্যালয়ে গিয়েছিলে সেই বিদ্যালয়ের নামটা কী ছিল। হোয়াট ডিড ইউ পুট অন, তুমি তখন কী পোশাক পরিধান করেছিলে, অর্থাৎ নতুন পোশাক পরেছিলে কিনা বা ভালো পোশাক পরিধান করেছিলে কিনা সেটা তুমি এখানে উল্লেখ করতে পারো। হাউ ডিড ইউ ফিল বিফোর ইউ স্টার্টেড ফর দ্য স্কুল, তুমি যখন বিদ্যালয় শুরু করার পূর্বে কেমন অনুভূতি ছিল তোমার, মূলত এই অনুভূতিটা কেমন ছিল এটা তুমি এখানে লিখবে তোমার এই অনুচ্ছেদের ভিতরে। হু ডিড ইউ গো উইথ, এবং তুমি কার সাথে গিয়েছিলে, তোমার বাবা মা কার সাথে গিয়েছিলে সেই কথাটিও তোমার এই অনুচ্ছেদে আসবে। তাহলে এই যে শর্ট কম্পোজিশন এটা কিন্তু তুমি এক প্যারায় লিখবে এবং চেষ্টা করবে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো যেন তোমার কম্পোজিশনের লেখার ভিতরে চলে আসে আর কি। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা হোমওয়ার্কটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করবে। তাহলে তোমরা সবাই ভালো থাকো, তোমাদের stay at home and stay safe, and that's all for today. Thank you all, my dear students.